అందరి హృదయాల్లో ఉన్న భగవంతుడికి నమస్కారం. ముందుగా భగవన్నామంతో మొదలు పెడదాం. రాధే రాధే గోవింద్ గోపాల్ రాధే, రాధే రాధే గోవింద్ గోపాల్ రాధే, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोपाल राधे. बोलो श्री वृंदावन विहारी लाल की जय. अथ अष्टादशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते. मोहातस्य परित्यागः
तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यम् त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकम् भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु
तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अत्तत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं संगरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम् तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो नहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तप्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थस्राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। ఈ 18వ అధ్యాయంలో అర్జునుడి ప్రశ్నతో మొదలైంది. ప్రశ్న ఏంటి? అర్జునుడి ప్రశ్న ఏంటి? ఈ అధ్యాయంలో మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఏంటి? త్యాగం అంటే ఏంటి? సన్యాసం అంటే ఏంటి? అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టారు. త్యాగం, సన్యాసం, దానికి మనకేం చెప్పారు? కామ్యకర్మని స్వరూపత విడిచిపెట్టేస్తే, కామ్యకర్మని స్వరూపత విడిచిపెట్టేయడమే సన్యాసం. కామ్యకర్మని విడిచిపెట్టేయడం అంటే
నాకేదో కావాలి అనుకునే కోరికతో చేసే కర్మ ఆయన విడిచిపెట్టేశాడు. విడిచిపెట్టేసి చాలా కాలం అయిపోయి ఉండొచ్చు ఒక సన్యాసికి. అంటే సన్యాసి అన్నవాడు తన కోరికలంటూ ఇంకేం ఉండకూడదు. భగవత్ సేవ తప్పితే, భగవద్ ఆరాధన తప్పితే, భగవత్ ప్రీతి తప్పితే ఇంకా వేరే కోరిక ఏమీ ఉండకూడదు. అంటే వేరే కోరిక ఏమీ ఉండకూడదంటే మరి దేహం ఉంది, ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి, మనసు ఉంది, బుద్ధి ఉంది, ఈ అవయవాలన్నీ ఉండగా ఆత్మలో శక్తి ఉంది, ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, ఇన్ని శక్తులున్నాయి, ఇన్ని అవయవాలు ఉండగా ఏ మనిషి అసలు ఏ పని చేయకుండా ఉండలేడుగా. అందుకని ఏం చెప్పారు? కేవలం భగవత్ ప్రీతి కోసం భగవంతుడు ఏదైతే మనకి భగవద్గీతలో చెప్పాడో దాని ప్రకారంగా ఆయన ప్రీతి కోసం చేస్తున్నాం, ఆయన చెప్పిన రీతిలో నడుస్తున్నాం, ఆయన చెప్పిన మార్గం ప్రకారంగా వెళ్తున్నాం. అందులో మనకి స్వలాభం కోసం, మన పేరు ప్రతిష్టల కోసం, మన కీర్తి కోసం, మన కోసం అంటూ ఏమీ ఆంతరికంగా డిమాండ్ చేయకుండా, కావాలనే కోరిక లేకుండా కేవలం భగవత్ ప్రీతి కోసం సన్యాసాన్ని సత్ కోసం అన్నీ విడిచిపెట్టేశాడు. భగవంతుడు సత్వస్తువు, ఆ సత్వస్తువు కోసం అన్నీ విడిచిపెట్టడం అంటే కోరికలతో ఉన్న కర్మాన్ని స్వరూపత విడిచిపెట్టేసిన వాడు సన్యాసి. సన్యాసి అంటే అది ఒక వర్ణాశ్రమ ధర్మం ప్రకారంగా ఒక స్టేజ్ కాదు, లేకపోతే ఏదో ఒక నిర్దిష్టమైన రంగు బట్టలు వేసేస్తే ఎవరు సన్యాసి ఎవరు, గుండు కొట్టించేసుకుంటే సన్యాసి ఎవరు, గడ్డం పెంచుకున్నా సన్యాసి ఎవరు. సన్యాసి అనేది బాహ్యంగా ఉన్నది కాదు. సన్యాసం అనేది ఆంతరికంగా ఉన్న ఒక స్థితి. ఆ స్థితికి మనం ఎదగాలి. ఆ స్థితికి మనం ఎదగాలి అంటే, ఆ క్వాలిఫికేషన్ మనలో రావాలి అంటే దాని కింద ఇంకొక స్టేజ్ ఉంది, త్యాగం. త్యాగం అంటే ఏమన్నారు? కర్మ కోరికలు నువ్వు విడిచిపెట్టలేకపోతున్నావు కాబట్టి నీ కోరికల్లో ఏవేమైతే నిషిద్ధమై ఉన్నాయో వాటిని విడిచిపెట్టేసి నియత కర్మని, నైమిత్తిక కర్మని, కామ్యకర్మ అంటే కోరికతో ఉన్న కర్మ, నువ్వు ఆ కామ్యకర్మని విడిచిపెట్టలేకపోతున్నావు కాబట్టి, కోరికను విడిచిపెట్టలేకపోతున్నావు కాబట్టి కామ్యకర్మని చేసుకో. ఆ కోరిక నీకు ధర్మచట్రంలో ఇమిడిన కోరికలై ఉండాలి, ధర్మానికి విరుద్ధంగా ఉండకూడదు. ధర్మచట్రంలో ఇమిడే కోరిక అయి ఉండాలి. కానీ ఆ ఫలితం మీద దృష్టి వదిలేయి. ఆ ఫలితం మీద దృష్టి వదిలేయడాన్నే త్యాగము అన్నారు. ఈ రెండు చాలా ముఖ్యం మనకి. సన్యాసం అనేది సన్యాసం అంటే సత్వస్తువు కోసం మిగిలినంతా విడిచిపెట్టేయడం. ఆ స్థితి రాకముందు మనం ఎక్కడుంటాం? నిషిద్ధ కర్మను తగ్గించుకుని కామ్యకర్మలో ఉంటాం. ఒక యావరేజ్ మనిషి ఎక్కడ ఉంటాడు? ఒక సగటు మనిషి ఎక్కడ ఉంటాడు? నిషిద్ధ కర్మల్ని త్యజించి కామ్యకర్మలు చేసుకుంటూ ఉంటాడు. అప్పటికే కొంత గర్వం వచ్చేసింది. ఎందుకని? నేను నిషిద్ధ కర్మలు ఏం చేయట్లేదు కదా అనే గర్వం. కేవలం నిషిద్ధ కర్మ చేయకపోవడం సరిపోదు, అది మినిమం. అది అసలు ఆ రూట్లో వెళ్ళకూడదు. నువ్వు వెళ్ళలేదు, అది దానివల్ల ఉపయోగం. నువ్వు ఏ రూట్లో వెళ్ళాలి, ఆ రూట్లో వెళ్ళాలిగా. కాబట్టి నిషిద్ధ కర్మని విడిచిపెట్టి, ఎందుకంటే చాలామంది నిషిద్ధ కర్మలు చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్లతో పోల్చుకుని మనం నిషిద్ధ కర్మ చేయట్లేదు అని ఆనందపడినాం అనుకోండి, అసలు మనం ఇంకా మొదటి మెట్టు ఎక్కలే. నిషిద్ధ కర్మ చేసేవాడు మొదటి మెట్టు ఎక్కకపోగా కింద పడిపోయాడు.
మనం ఏంటి నేను కింద పడిపోలేదు అనుకుంటున్నాను. ఎవరిని చూసి? నిషిద్ధ కర్మలు చేసేవాడిని చూసి. దానివల్ల ఉపయోగం ఏముంది? మిగిలిన వాసనలన్నీ, మిగిలిన కోరికలన్నీ, ఆ కోరికల వల్ల వచ్చే బంధనం, ఆ కోరిక వల్ల వచ్చే మనకు మనసులో మనకు జరిగే ఆందోళన, ఇవన్నీ అలాగే ఉన్నాయిగా, అవి ఎక్కడ పోలేదుగా. నిషిద్ధ కర్మ చేయనంత మాత్రాన మనకి ఆనందం, శాంతి వచ్చేవి. కాబట్టి నిషిద్ధ కర్మను వదిలేసి కామ్యకర్మని చేసుకోమంటూ కోరికని విడిచిపెట్టేమన్నారు. కామ్యకర్మ ధర్మచట్రంలో ఉండాలి అంటే నా కోరిక, ఆ కోరిక నేను నెరవేర్చుకునే మార్గం ఏదైతే ఎన్నుకున్నానో ఆ మార్గం అదంతా ధర్మబద్ధంగా ఉండాలి. ఆ ధర్మబద్ధంగా ఉన్న చట్రం మీద నడుస్తూ కోరికని వదిలేయాలన్నారు. ఆ స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ అంటే అందులో కొంతకాలం ఉన్నాక నెక్స్ట్ స్టెప్ మనకి తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే అసలు కామ్యకర్మనే స్వరూపతః ఆ కామ్యకర్మని విడిచిపెట్టి మనం హృదయంలో ఉన్న భగవంతుడితో ఆనందంగా ఉండగలిగే కెపాసిటీ డెవలప్ అవుతుంది మనలో. ఇప్పుడు మనం ఒక మొక్క వేసాం, నెమ్మదిగా గులాబీ మొక్క పాతేమనుకోండి, కొంచెం పెద్దది అవుతుంది, నెమ్మదిగా కొన్ని ఆకులు, ఎక్కువ ఆకులు కనపడతాయి, నెమ్మదిగా మొగ్గ వస్తుంది, నెమ్మదిగా అందులోంచి పువ్వు వస్తుంది. ఆ విధంగా సన్యాసం అనేది ఒక తుది పువ్వు అని మనం అనుకుంటే ఇవన్నీ స్టేజెస్ అన్నమాట. నిషిద్ధ కర్మ వదిలేయాలి, కామ్యకర్మ ధర్మబద్ధంగా చేసుకుంటూ నెమ్మదిగా కోరికని వదిలేయాలి. తర్వాత కొంత స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత కామ్యకర్మని కూడా స్వరూపత వదిలేయాలి. అప్పుడు మనకి మన హృదయంలో ఉన్న భగవంతుడితో నిత్యం ఉండే కెపాసిటీ వస్తుంది. అయితే మనం అనుకోవచ్చు ఇది బాగుంది కదా, అందుకే చెప్పారు సరే ఇప్పుడు నేను ఇంకేం చేయక్కర్లేదు, నేను ఎప్పుడైతే సన్యాసంలో తోడదాం అనుకుంటానో అప్పుడు భగవద్ ఆరాధన మొదలు పెడతానండి, అప్పటిదాకా నాకేం అవసరం లేదు అన్నామనుకోండి, అసలు మొదటికే మోసం వస్తుంది. ఎందుకని? మళ్ళీ ఏ నిషిద్ధ కర్మలోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకని? గైడెన్స్ పోయిందిగా. ఈ కనెక్షన్ పోకూడదు. భగవంతుడితో, భగవదారాధనతో, సత్సాంగత్యంతో సంబంధం లేకుండా ఉంటే ఏమవుతుంది? నిషిద్ధ కర్మ చేసే వాళ్ళు, నిషిద్ధ కర్మ చేసే వాళ్ళ ప్రయత్నాలు, వాళ్ళు చూపించేవన్నీ, వాళ్ళు చెప్పేవన్నీ, వాళ్ళు చూపించేవన్నీ మన మనసులో చోటు చేసుకుంటాయిగా. అప్పుడు ఇంకా మనకి సన్యాసం వచ్చినట్టే. ఎందుకని? మళ్ళీ మనం డమాల కింద పడిపోతాం. నిషిద్ధ కర్మలు చేసే వాళ్ళ మాటలు, వాళ్ళ చేష్టలు, వాళ్ళ హావభావాలు, వాళ్ళు రచించే పుస్తకాలు, వాళ్ళు ప్రపంచానికి ఇచ్చే జ్ఞానము, ఇవన్నీ మనకి పుస్తకాల్లో, పేపర్లో, టీవీలో కనబడుతుంటాయిగా. అది పట్టుకున్నాక మనకేం వస్తుంది? మనకేం ఉపయోగం? మన ఆత్మకేమైనా ఉద్ధరణ జరుగుతుందా? మన ఆత్మకేమైనా శుద్ధి జరుగుతుందా? ఏం లేదు. మరి ఎందుకు చేశామంటే అందరూ చేస్తున్నారు కదా మనం చేశామంటాం. కాబట్టి ఆ స్టేజెస్ జాగ్రత్తగా మనం అర్థం చేసుకుని భగవద్ ఆరాధన, భగవత్ ప్రీతి కోసం భగవద్గీతను మనం చదువుకుంటున్నాం. దీని ద్వారా మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. అసలు ఏమేం చెప్పారు భగవద్గీతలో, భగవంతుడు అర్జునుడికి ఏం చెప్పాడు, అది మన జీవితానికి ఎలా వర్తిస్తుంది, మనం ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాం, ఆయన చెప్పిన మార్గంలో మనం ఎక్కడున్నాం? నిషిద్ధ కర్మలు చేస్తూ కాలక్షేపం చేస్తున్నామా? నిషిద్ధ కర్మని తెలిసినా వదలలేక దాన్ని వదలడానికి ట్రై చేస్తూ కాలక్షేపం చేస్తున్నామా? నిషిద్ధ కర్మను వదిలేసేసి నేనేం నిషిద్ధ కర్మలు చేయట్లేదని గర్వంలో ఉన్నామా? నిషిద్ధ కర్మను వదిలేసాం, కామ్యకర్మ చేయడంలో బిజీ అయిపోయి కామ్యకర్మ ప్రకారంగా నాకు ఏ ఫలితం వస్తుందనే ఆందోళనలో ఉన్నామా? కామ్యకర్మ చేయడానికి అసలు ఏమేం చేయాలో అని అనుకుంటున్నామా? అసలు చూడండి ఎన్ని రకాల ఆలోచనలు మనసులో చోటు చేసుకున్నాయి. ఇన్ని చోటు చేసుకుంటూ ఉంటే అసలు మనకి మనశ్శాంతి అనేది అసలు ఉందా? మనిషికి, ఒక సగటు మనిషికి మనశ్శాంతి అనేది ఉందా? అసలు మనశ్శాంతి అనే స్థితి ఒకటి ఉందని అసలు తెలుసా అతనికి? అతను ఎడారిలో నడుస్తున్నట్టుగా దాహం దాహం అనుకున్నాడుగా, నీళ్ళు ఏంటో తెలియదు, ఏవేవో కనిపించినవేవో తిన్నా అనుకున్నాడు, అసలు ఏమీ లేవు అక్కడ.
అంత క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో ఉంటుంది ఒక సగటు వ్యక్తి యొక్క మానసిక స్థితి. మనకి భగవద్గీత ఏం చేస్తుంది? నెమ్మదిగా స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నీ చెప్పుకుంటూ వస్తుంది. మనం నెమ్మదిగా ఆ మార్గాన్ని అనుసరించుకుంటూ అందులో చెప్పిన విధంగా మన జీవితాన్ని నెమ్మదిగా మలుచుకుంటూ ఉంటే మనం కింద పడిపోయిన వాళ్ళం లేచి నిలబడి మన కర్తవ్య కర్మల్ని కోరికలను విడిచిపెట్టి చేసి భగవద్ ఆరాధన చేసుకుంటూ నెమ్మదిగా మనం భగవద్ధామానికి చేరుతాం. ఇది భగవద్గీత యొక్క ఉద్దేశం. భగవద్గీత కేవలం జనరల్ మోటివేషన్ కోసమే కాదు. మనం ఎటువంటి ఆహారం తినాలి, ఎటువంటి ఆహారం తినకూడదు ఇక్కడ చెప్పారు. ఇది సాత్వికం, ఇది రాజసం, ఇది తామసం. నీ ఇష్టం, నువ్వేం చేసుకుంటావు. ఇలా తింటే నిర్గుణ, నీ ఇష్టం, ఏం చేసుకుంటావు. భగవద్గీత అంతా చెప్పిన తర్వాత ఈ అధ్యాయంలో చివరి ఏమన్నారు? యథేచ్ఛసి తథాకురు. నీకు చెప్పవలసినంతా చెప్పాను, దాని తర్వాత నువ్వు ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకోవాలి. అంటే ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? అన్ని డీటెయిల్గా చక్కగా చెప్తుంది అనమాట. సైంటిఫిక్గా, చాలా సైంటిఫిక్గా ఉంటుంది. మన మనోభావాలన్నీ ఎందుకున్నాయి ఇలాగా, ఏం చేస్తే ఈ స్థితిని మనం దాటి నిజంగా ఆ సన్యాస స్థితిని, అంటే సత్వస్తువులో ప్రవేశించడానికి అసత్వస్తువుని విడిచిపెట్టేశాడు. ఆంతరికంగా, సామూహికంగా స్వరూపత విడిచిపెట్టేశాడు, వాడు సన్యాసి. మనం పై మెట్టు మీద కాలు వేస్తే కింద మెట్టు నుంచి కాలు తీయచ్చు, ఆ పై మెట్టు మీద కాలు వేస్తే కింద మెట్టు నుంచి తీయచ్చు. అలా ఉంటుందన్నమాట. ఇదంతా ఒక జర్నీ, ఇన్నర్ జర్నీ అనమాట. ఇన్నర్ జర్నీ ఎక్కడికి? మనలోనే ఉంది. ఆ బృందావనం మనలోనే ఉంది, భగవంతుడు మనలోనే ఉన్నాడు, ఆ కృష్ణుడు మనలోనే ఉన్నాడు, కృష్ణ లీలన్నీ మనలోనే ఉన్నాయి. మనకి చెప్తుంటారు ఈ లోకం ఇలా ఉంది, పరవ్యోమం, దానిపైన అంటే ఇక్కడి నుంచి మనం పైకి వెళ్తే ఏదో వస్తుందని అనుకోకూడదు. పైన అంటే పైన కాదు, సుపీరియర్ అనమాట. మీ పైన ఎవరు పని చేస్తారంటే మా బాస్ అండి, ఆ బాస్ పైన ఎవరంటే ఇంకో ఆయన మీ పైన ఉంటాడేంటి, మీ తలకాయ మీద నుంచి ఉంటాడేంటి, కాదుగా దాని అర్థం. అలాగా అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల యొక్క జ్ఞానము నెమ్మదిగా మనలోనే ప్రవేశిస్తుంది. మనం ఇంకా లోపలికి వెళ్తున్నాం అనుకోండి, మన హృదయంలోకి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి, మనం భగవత్ సాక్షాత్కారం చేసుకోవచ్చు. అక్కడ మనం శాశ్వతంగా ఆనందంగా ఉండొచ్చు. అంటే ఒక లోకం ఇంకో లోకం కంటే సుపీరియర్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? అది ఇంకా సూక్ష్మం. ఇక్కడే ఉన్నాయి అన్నీను, ఇక్కడే అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఏదైతే మనకు కనపడుతోందో అది స్థూలం. దాంట్లో ఇంకా సూక్ష్మం ఉంటుంది, దాంట్లో ఇంకా సూక్ష్మం ఉంటుంది. ఎవరికి ఎంత కనపడుతుందో వాళ్ళు అంత చూస్తారు. కాబట్టి ఈ భగవద్గీత ఏం చేస్తుంది? నెమ్మదిగా మన కళ్ళుని విప్పుతుందన్నమాట. మనకి జ్ఞాన నేత్రాలను ఇస్తుంది, ప్రేమ నేత్రాలను ఇస్తుంది. ఆ జ్ఞాన నేత్రాలు, ప్రేమ నేత్రాలు ఎప్పుడైతే తెరుచుకుంటాయో అప్పుడు మనకి భగవద్ దర్శనం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇదంతా ఒక సైంటిఫిక్గా ఇన్నర్ జర్నీ స్మూత్గా వెళ్ళడం కోసం ఒక మార్గం ఇది. మరి కానీ భగవంతుడు చెప్పిన మాటలు కదా, అన్ని చోట్ల వర్తిస్తాయి. బాహ్యంగా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఓ స్కూల్లో వెళ్ళి ఎగ్జామ్ బాగా రాయాలంటే భగవద్గీతలో ఏం చెప్పడిందో కొన్ని శ్లోకాలు తీసి ఇదిగో ఇలా చెప్పారు, ఇలా చేసుకున్నాం అనుకో బ్రహ్మాండం చేయొచ్చు అని చెప్పారు. ఎవరికైనా వర్తిస్తుంది, కానీ మెయిన్ పర్పస్ అది కాదు. ఎందుకని? బయట మనం ఏ పని చేసినా అది తాత్కాలికంగా ఉంటుంది. కానీ అసలు నాకు అది ఎంత విచిత్రం అనిపిస్తుంది. మరి మీకు అలా అనిపిస్తుందో అనిపించట్లేదో? అసలు చిన్నపిల్లాడిని చూస్తాం, చిన్నపిల్లాడు కొంతకాలం ఏందో చూస్తామండి, పెద్దాడు పరిగెట్టాడు, అటు ఇటు పరిగెడుతున్నాడు, మాట్లాడుతున్నాడు, స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు, వస్తున్నాడు. ఇంకా కొంచెం చూస్తాం, ఇంకా కొంచెం పెద్దాడైపోయాడు, అంత పెద్దాడైపోయాడు, అబ్బో. తర్వాత పెళ్ళి అయిపోయిందా? తర్వాత అతను కూడా పిల్లలు పుట్టిసారా? తర్వాత అసలు ఈయన జర్జర దేవంతో ఇలా నడుస్తున్నాడు. ఏం జరుగుతోంది? మ్యాజిక్. దేహం ఇలా మారిపోతుంది, మనసే ప్రతి క్షణం మారిపోతుంది. ఇలా మారిపోతున్నా సరే లోపల ఒక శబ్దం, నేను 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 అని ఒక శబ్దం ఉంటుంది. నేను మారట్లేదు. నేను అనుకుంటే కొంత నూనె అనొచ్చు కదా, కాదు కానీ నేనే అంటే అది రివర్స్ కూడా అవ్వట్లేదు. పోనీ కనీసం నువ్వు నేను కూడా అనట్లేదు, అస్తమానం నేనే అంటుంది. మనం అనే మాట అసలు రావట్లేదు ఎవడికి. అస్తమానం నేనే. మరి దేహం మారిపోయింది, మనసు మారిపోయింది, బుద్ధి రకరకాలుగా మారిపోతుంది.
ఇన్ని మారిపోతున్నా లోపల ఏదో ఒక సత్యం మనలో నేను 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 అని స్ఫురిస్తుంది. ఆ నేను అనే శబ్దం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎవరిని నేను అనుకుంటున్నాను? మరి బాల్యంలో ఉన్న దేహం యవనంలో లేదు, యవనంలో ఉన్న దేహం వృద్ధాప్యంలో లేదు. మనసు అసలు నిన్నటి మనసు ఇవాళ మనసు, నా మనసు మారిపోయిందండి అంటాం. మరి నేను మనసు మార్చుకున్నానండి అంటాం. మరి మారుతోందిగా, అంటే మనసు మనం మార్చుకుంటున్నాంగా. మరి మరి నేనెవరిని? దేహము మారిపోతుంది, మనసు మారిపోతుంది. మరి నేను రెండింటికంటే వేరేగా, రెండింటికంటే అతీతమేగా. మరి దేహానికి మనసుకి అతీతంగా ఉన్న ఒక ఆత్మ ఉందని, ఆ ఆత్మకు ఒక కథ ఉందని, ఆ కథ దానికి కారణం దేహం అని, అది ఎప్పటి నుంచో అల్లుకున్న కథని, దాని మూలంగా ఈ మాయా ప్రపంచంలో అది ఇరుక్కుపోయిందని, మళ్ళీ భగవద్భక్తి ద్వారా భగవంతుడిచ్చిన జ్ఞానం ద్వారా కళ్ళు తెరుచుకుని మళ్ళీ తన స్వస్థానానికి భగవద్ధామానికి వెళ్ళగలదని, ఇవన్నీ మనం ఇందులో అన్నీ చెప్పుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంలో మనకేం చెప్పారు? సన్యాసం అంటే ఏంటి, త్యాగం అంటే ఏంటి, దేన్ని విడిచిపెట్టాలి, ఎందుకు విడిచిపెట్టాలి, ఎలా విడిచిపెట్టాలి, విడిచిపెట్టి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి. విడిచిపెట్టేయడం అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటే పని మానేయడం అనుకుంటున్నారు. ఇదో బాగుంది సన్యాసం, ఇది బాగుంది. ఏంటంటే పని మానేసేస్తే ఏముంది, 4 కీర్తనలు పాడితే, 4 మంత్రాలు చెప్తే, 4 ఏదో చెప్తే జనాలు నెమ్మదిగా నమ్ముతారుగా. దాని తర్వాత ఇప్పుడేంటి, ఇది కూడా చేయొచ్చుగా, ఏదో మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు అని. ఏదో మ్యానిపులేట్ చేస్తే పేరు వస్తుంది, డబ్బులు వస్తాయి, నా జీవితం అంటే అతని సెక్యూరిటీ ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసుకుంటున్నాడు? జనాలు ఇచ్చే డబ్బులు, జనాలు ఇచ్చే పేరు ప్రతిష్టల మీద ఆయన సెక్యూరిటీ చూసుకుంటున్నాడు. ఏమైనట్టు అంటే ఇది ఒక ప్రొఫెషన్ అయిపోయింది. దీన్ని ఒక ప్రొఫెషన్గా మార్చేసుకుంటే, మార్చుకోవడం తప్పులేదు, అంకిత భావంతో మార్చేసుకుంటే చాలామందికి మేలు జరుగుతుంది, తప్పేం కాదు. కానీ ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళకి అది ప్రొఫెషన్లా అనిపించకూడదుగా. కనీసం వాళ్ళకే తెలుసు నేను ఒక ప్రొఫెషన్లా చేస్తున్నాను అని తెలుస్తుంది అనుకోండి, తేడా ఉన్నట్టేగా. ఇంకా సన్యాసం ఎక్కడుంది, త్యాగం ఎక్కడ? వృత్తి మారింది అంతే, లోపల వృత్తి మారలేదు, లోపల భావం మారలేదు. కాబట్టి లోపల భావం మారడానికి అన్ని డీటెయిల్డ్గా చెప్పున్నారు. కాబట్టి మనం చక్కగా చూసుకోవచ్చు అనమాట, మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎలా చేస్తున్నాం, ఎందుకు చేస్తున్నాం, అన్నీ చక్కగా చెప్పారు. 18వ శ్లోకం. జ్ఞానం జ్ఞేయం పరిజ్ఞాత త్రివిధా కర్మ చోదన కరణం కర్మ కర్తేతి త్రివిధ కర్మ సంగ్రహ. మనకి కొంత జ్ఞానం ఉంది, ఆ జ్ఞానంతో మనం కొన్ని కర్మలు చేస్తున్నాం. మనకున్న జ్ఞానం, మనం చేసే కర్మలు, వీటి ఆధారంగా మనం ఏం చేస్తున్నాం, మన ఐడెంటిటీని డిరైవ్ చేసుకుంటున్నాం. అంతే కదా. నేను ఎవరిని అంటే, సపోజ్ ఒక తాపి మేస్త్రి ఉన్నాడు అనుకోండి, ఆయన రోజు తాపి పని చేసుకుంటాడు, తాపి మేస్త్రి పని చేసుకుంటాడు అనుకోండి. మీరెవరయ్యా అంటే నేను తాపి మేస్త్రినండి అంటాడు. లేదా మీ పేరేంటి అంటే పేరు చెప్తాడు. అంటే ఆయనకున్న జ్ఞానం ఏంటి, తాపి పని చేయడం ఆయనకు వచ్చు, తాపి మేస్త్రి పని చేయడం ఆయనకు వచ్చు. దాని నుంచి ఆయన ఐడెంటిటీ డిరైవ్ చేసుకుంటాడు. ఒక పెద్ద ఆఫీసర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, జనాల్లోకి వెళ్తే ఆయనకి లోపల బాయిల్ అవుతున్నాడు. ఎవడని నన్ను అడిగితే మీరేం చేస్తారంటే వెంటనే చెప్దామని. ఎవరు అడగలేదు అనుకోండి, లోపలికి బాయిల్ అవుతున్నాడు. అసలు చెప్పండి, ఎవరు అడగట్లేదు నన్ను, ఇంత పెద్ద ఆఫీసర్ నేను ఎవరిని అడిగితే చెప్దాం అంటే ఏంటి, అతని ఐడెంటిటీ ఎక్కడి నుంచి డ్రైవ్ చేసుకుంటున్నాడు, పోస్ట్ నుంచి. అలాగే ఇంకొకడు సపోజ్ చాలా పెద్ద సైంటిస్ట్ అనుకోండి, లేదా చాలా జ్ఞానవంతుడు అనుకోండి, ఆయన ఏమనుకుంటుంటాడు, నా గురించి ఎవరైనా చెప్తే పోండి, నా గురించి అడిగితే పోండి, వెంటనే చెప్పేస్తాను. ఎందుకని ఆయన ఐడెంటిటీ ఎక్కడి నుంచి డ్రైవ్ చేసుకుంటున్నాడు, ఆయన జ్ఞానం నుంచి. మనం మనకున్న జ్ఞానం నుంచి లేదా మనం చేసే కర్మ నుంచి ఐడెంటిటీని డిరైవ్ చేసుకుంటాం. మనకున్న జ్ఞానాన్నే మనం కర్మలోకి ఆచరణలో పడుతుంది. లోపల ఏముంటుందో అదే దేహం చేస్తుందిగా. జనాలకి చూపించేసినా
చూపెట్టకుండా చేసిన మనలో ఏ జ్ఞానం అయితే ఫీడ్ అయిపోయి ఉంటుందో ఆ జ్ఞానం, ఏ జ్ఞానమైనా కావచ్చు, అది ప్రాపంచిక జ్ఞానం కావచ్చు, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కావచ్చు, మరొకటి ఏదైనా మనలో ఏ జ్ఞానం ఉంటుందో ఆ జ్ఞానం ప్రకారంగానే మనం కర్మని ఆచరిస్తాము. ఇందులో ఏం డౌట్ లేదుగా, ఇందులో ఏం తేడా లేదుగా. మనకున్న జ్ఞానాన్ని బట్టి మనం చేసే కర్మల్ని బట్టి మనకు ఒక ఐడెంటిటీ డిరైవ్ చేసుకుంటామా? అందులోంచి నేను ఫలానా అని చెప్పుకుంటామా? కానీ మనం తెలుసుకోవాల్సిన రహస్యం ఏంటంటే మనకున్న జ్ఞానము మనం చేసే కర్మని బట్టి మనం ఏ ఐడెంటిటీ అయితే డిరైవ్ చేసుకున్నామో అదే సర్వం కాదు. మనలోనే ఇంకా చాలా స్పేస్ ఉంది, మనలోనే ఇంకా చాలా శక్తులు ఉన్నాయి, అవన్నీ వికసించుకోవాలి. కేవలం ఈ పరిమితమైనటువంటి జ్ఞానము, ఈ పరిమితమైనటువంటి మనం చేసే కర్మలను బట్టి మన ఐడెంటిటీని డిరైవ్ చేసేసుకుని, అలా అందరూ చేస్తున్నారుగా, మిగిలిన వాళ్ళు కూడా ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారుగా, ఎవరెవరి జ్ఞానం ప్రకారంగా వాళ్ళు కర్మలు చేసుకుంటున్నారుగా. మరి వాళ్ళు కూడా అలాగే ఐడెంటిటీ డిరైవ్ చేసుకుంటున్నారు కదా. ఇప్పుడు ఇద్దరు మనుషులు గొడవ ఎందుకు వస్తుంది? నేను గొప్ప అంటే నేను గొప్ప, నువ్వు గొప్ప అంటే నువ్వు గొప్ప, నువ్వు కాదులే నేనే అంటే ఎందుకు వస్తుందా గొడవ? ఐడెంటిటీ, నా ఐడెంటిటీ నేను ఏదైతే అనుకుంటున్నానో నేను మీకంటే సుపీరియర్, లేదా నాకు కరెక్ట్గా తెలుసు, మీకు కరెక్ట్గా తెలియదు, అది కదా ప్రాబ్లం. మొత్తం అన్ని గొడవల కారణం ఏంటి? మనలో ఉండే జ్ఞానం, మనం చేసే కర్మ వల్ల మనకు వచ్చే ఐడెంటిటీ, ఆ ఐడెంటిటీ క్లాషెస్, వాటి వల్లే కదా గొడవలన్నీ. ఇక్కడ చాలా చక్కగా చెప్తున్నారనమాట జ్ఞానం. అందుకని ఇప్పుడు ఈ రెండు విషయాల గురించి మనకు క్లియర్గా ఇప్పుడు పిక్చర్ వస్తున్నాడు. జ్ఞానం అసలు ఏది, జ్ఞానం ఏ జ్ఞానం, ఎవరు కర్త. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం, ఇంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పుకున్నాం, ఏ కర్మ జరిగినా 5 విషయాలు అందులో ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం, అవునా కదా? ఏమేంటి 5 విషయాలు? 5 విషయాలు: అధిష్టానం, కర్త, కరణం, వివిధ చేష్ట, దైవం. ఈ 5 ఉంటాయన్నాం. కానీ మనం ఏమనుకుంటాం? నేనే మొత్తం చేస్తున్నాను అనుకుంటాం. ఒక్కోసారి ఏమో మంచి పనులు జరిగితే నేనే చేశానంటాం. ఏదైనా తేడా వచ్చిందనుకోండి ఎవరి మీద తోసేస్తాం. ఎవరు కనపడలేదు అనుకోండి, ఏమో దేవుడు ఇలా రాశాడు నాకు ఏం చేయను అంటాం. దేవుడు రాస్తాడా మనకి? ఇదేంది? మంచి జరిగినప్పుడేమో నేను చేశానంట. లేదనుకోండి ఇంకో వర్డ్ ఉంటుంది, బ్యాడ్ లక్. ఎవరి లక్కో తెలియదు మరి, బ్యాడ్ లక్. ఓ మాటలో పోయారు. మరి మంచి జరిగినప్పుడు నేను బ్యాడ్ లక్ అనలేదు, గుడ్ లక్ అనలేదు, అంతా నేనే చేశానంటావు. అది అంటే మనలో ఉండే చిన్న చిన్న దోషాలు అనమాట అవన్నీ. అవి క్లియర్ కాకపోతే ఏమవుతుంది? మనం అవే తప్పులు మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తూ ఉంటాం. ఇతరులు ఆ పని చేస్తుంటే మనం వాళ్ళేమో తిడతాం, లేదా లోపల వాళ్ళేమో చాలా హీనం, చాలా దుర్మార్గులు అంటాం. అదే పని మళ్ళీ మనం చేస్తాం. ఏమైందప్పుడు? అందుకని ఇక్కడ చెప్తున్నారు జ్ఞానం, జ్ఞేయం, పరిజ్ఞానం. జ్ఞానం గురించి, కర్మ గురించి తెలుసుకోమంటున్నారు. ఏమేమి ఉన్నాయి? 3 విషయాలు ఉన్నాయి. జ్ఞానం, జ్ఞేయం, పరిజ్ఞాత. పరిజ్ఞాత అంటే ఎవరి దగ్గర అయితే ఈ జ్ఞానం, జ్ఞాత తెలుసుకున్నవాడు, జ్ఞానవంతుడు, ఎవరి దగ్గర అయితే ఆ జ్ఞానం ఉందో. జ్ఞేయం, జ్ఞేయం అంటే ఆ జ్ఞానము ద్వారా దేన్నైతే తెలుసుకుంటున్నాడో. ఫస్ట్ వర్డ్ జ్ఞానం, మొదటి పదం అన్నారు జ్ఞానం. జ్ఞానం అంటే ఒక సబ్జెక్టు, ఆ సబ్జెక్టు విషయం అవుతుంది కదా. దేని గురించి చెప్పబడింది? అది జ్ఞేయం. ఎవరి దగ్గర అయితే ఈ జ్ఞానం ఉందో, ఎవరికైతే ఇవన్నీ తెలుసో ఆయన పరిజ్ఞాత. జ్ఞానం, జ్ఞేయం, పరిజ్ఞాత. ఇప్పుడు మెడికల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటుంది కదా, డాక్టర్కి ఒక నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కదా, దానికి ఒక శిక్షణ ఉంటుందిగా, దానికి ఒక ప్రాక్టీస్ ఉంటుందిగా, అదంతా జ్ఞానం. డాక్టర్ ఇవ్వబడే శిక్షణ, డాక్టర్కి ఇచ్చే ట్రైనింగ్ అంతా కూడా జ్ఞానం. అది నేర్చుకున్నాడు, ఆయన బుర్రలో ఉందిగా అంతా. ఇప్పుడు ఆయన ఏమయ్యాడు? జ్ఞాత. జ్ఞేయం ఏంటి? డాక్టర్ అంటే మెడిసిన్ సంబంధించిన విషయాలన్నీ ఎవరినైతే తెలుస్తున్నాడు. ఒక దేహంలో, ఒక మనిషి దేహంలో ఏమేమి అవయవాలు ఉంటాయి, వాటికి ఏమేమి రోగాలు వస్తాయి, ఎందుకు రోగాలు వస్తాయి, ఎలా తీయచ్చు, ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాడు అనుకోండి. అంటే అదంతా ఏంటి? జ్ఞేయం. దేన్నైతే తెలుసుకున్నాడు. దేన్నైతే తెలుసుకున్నాడో ఒకటి, ఆ తెలుసుకున్న జ్ఞానము
ఎవరినైతే ఆశ్రయించి ఉందో జ్ఞాత. ముగ్గురుంటారా? దాన్ని ఏమంటారు? నాలెడ్జ్, నోవర్, నోన్. నోన్ అంటే దేన్నైతే తెలుసుకున్నాడు, తెలుసుకున్న జ్ఞానం నాలెడ్జ్. ఎవరికైతే ఉందో నోవర్. 3 పదాలు. జ్ఞానం, జ్ఞేయం, పరిజ్ఞాత. త్రివిధ కర్మ శోధన అన్నారు. ఈ 3 కర్మని ప్రేరేపిస్తాయన్నారు. మనం ఏదైనా ఒక కర్మ చేస్తామంటే ఎందుకు చేస్తాం? మనలో ఏదో ఒక జ్ఞానం మనలో ఆ ప్రేరేపణ కలుపుతుంది, మనల్ని అలా తోస్తుంది. ఇదిగో లే ఈ పని చేయి అని మనల్ని పుష్ చేస్తుంది. అంటే మనకి ప్రేరణ ఇస్తుంది. అది మంచి పనా చెడు పనా చెడ్డ పనా తర్వాత సంగతి. మనలో ఒక ప్రేరణ కలిగేది దేనివల్ల? మనకున్న జ్ఞానం వల్లేగా. కాబట్టి ఏ పని మనం మొదలుపెట్టినా చేసినా దాని వెనక ఈ 3 ఉంటాయి: జ్ఞానం, జ్ఞేయం, పరిజ్ఞాత. అంటే మనలో ఒక స్టోర్ హౌస్, నాలెడ్జ్ స్టోర్ హౌస్ ఉంది. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి అంటే చిన్నప్పటి నుంచి బోల్డని విషయాలు చూసి విని ఉన్నాం కదా. బామ్మ ఏం చెప్పింది, అమ్మమ్మ ఏం చెప్పారు, తాతయ్య ఏం చెప్పాడు, ఫ్రెండ్స్ ఏం చెప్పారు, స్కూల్లో టీచర్లు ఏం చెప్పారు, పుస్తకాల్లో ఏం చదివాం, నీతి వాక్యాలు ఏం చదివాం, సినిమాల్లో డైలాగులు ఏం విన్నాం, ఈ టీవీల్లో ఏం చూసాం, పత్రికల్లో ఏం చదివాం, సమాజంలో జరుగుతున్న విషయాలు అందరూ మాట్లాడుకుంటుంటే వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ శబ్ద స్పర్శ రూపరస గంధాలను వాడేసేసి బోళ్ళంత నాలెడ్జ్ స్టోర్ చేసేసుకున్నాం మన మైండ్లో. ఇప్పుడు ఆ నాలెడ్జే మన చేత ఏదో పని చేయించేస్తుంది. ఒక నిర్దిష్టమైన కాలంలో ఒక నిర్దిష్టమైన పని చేయించేస్తూ ఉంటుంది అలవాటు ప్రకారంగా. దానికి సంస్కరణ అవసరం అనమాట. దానికి ఒక స్క్రీనింగ్ అవసరం. ఇది రైట్ అని తెలిసిన తర్వాత ఆ రిలీజ్ చేయాలి ఆ జ్ఞానం. రైట్, దాన్ని కార్యాన్వితం చేసేస్తే తప్పలేదు. ఇది రాంగ్ అని తెలిసాక ఆపేయాలి. లేదు నాకు తెలియట్లేదు అనుకుంటే దాన్ని ఆపి దాని మీద స్టడీ చేసి దాన్ని రిలీజ్ చేయాలి. అది కదా పద్ధతి. అలా కాకుండా నా మనసుకి ఏమొస్తే చేసేస్తానంటే ఎంత గందరగోళం అయిపోతుంది జీవితం. అందరి జీవితాలు అలా గందరగోళం అయిపోతాయి. అందుకని ఇక్కడ దాని గురించి తెలుసుకోవాలంటున్నారు. జ్ఞానం, జ్ఞేయం, పరిజ్ఞాత. ఈ 3 కర్మని ప్రేరేపిస్తాయి. మరి కర్మలో మళ్ళీ 3 విషయాలు ఉన్నాయి. ఏవేంటి? కరణం, కర్మ, కర్తేతి త్రివిధ కర్మ సంగ్రహ. కరణం అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, కర్మేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలన్నీ వాడాలిగా. ఇంద్రియాలన్నీ వాడితే కదా కర్మ జరిగేది. అలాగే మనం చేసే కర్మ, ఇంద్రియాలంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని వాడి మనం కర్మ చేస్తున్నాం. చేసేవాడు ఒకడు ఉంటాడుగా, కర్త. 3. సో జ్ఞానం, జ్ఞేయం, పరిజ్ఞాత, కరణం, కర్మ, కర్త. ఈ 3 వల్ల ఈ 3 పిక్చర్లోకి వస్తున్నారు. అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మైండ్లో ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఉంటుంది, ఇలా చేసేయాలి అని. ఈ దేహం చేసేస్తుంది. అంటే లోపల నాలెడ్జ్ ఫామ్లో ఉంది, బయటకు వచ్చారు కదా ఫిజికల్ యాక్షన్ అయిపోతుంది. లోపల థాట్, బయట యాక్షన్. లోపల థాట్, బయట యాక్షన్. ఆ థాట్ గురించి 3 చెప్పారు: జ్ఞానం, జ్ఞేయం, పరిజ్ఞాత. ఒక థాట్ ఎప్పుడు కూడా 2 విషయాలను పట్టుకుని ఉంటుంది. ఇటువైపు వస్తువును పట్టుకుని ఉంటుంది, అటువైపు ఎవరైతే తెలుసుకుంటున్నారో దాన్ని ఆశ్రయించి ఉంటుంది. నేను ఇప్పుడు రసగుల్లా అనుకున్నానంటే వస్తువు ఏంటి? రసగుల్లా. థాట్ ఏంటి? రసగుల్లా గురించి థాట్. ఎవరిలో ఉంది? నాలో ఉంది. మీరు విన్నారు, మీ అందరికీ వచ్చిందిగా. అలా ప్రతి వస్తువు, ప్రతి థాట్ కూడా 2 థాట్కి అంటే ఒక దారం చుట్టూ 2 పూలు కట్టినట్టుగా ఇటో పువ్వు ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఏ థాట్కైనా సరే ఒక థాట్ ఉందనుకోండి, ఇటేముంటుంది? ఒక వస్తువు ఉంటుంది, ప్రాపంచిక వస్తువు ఏదో ఉంటుంది. ఇటేముంటుంది? మనం ఉంటాం. ఈ వస్తువులు ఎప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి. ఈ మారుతున్న వస్తువుల వల్ల ఈ థాట్లు మారుతూ ఉంటాయి. మనం ఎప్పుడు ఏమనుకుంటున్నాం? ఈ థాట్స్ ఏదో అడ్జస్ట్ చేసేసో, ఈ వస్తువులు ఏదో అడ్జస్ట్ చేసేసి మనం ఆ శాశ్వతమైన ఆనందం పొందొచ్చు అని అనుకుంటున్నాం. అది ఎప్పటికీ జరగని పని. కాబట్టి మన రహస్యం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి? అసలు ఈ జ్ఞానం, ఈ కర్మ ఏ విధంగా లింక్ అయి ఉన్నాయి, వీటిని ఎలా సమన్వయం చేసుకుంటే ఈ రెండింటి నుంచి మనం బయటకు వచ్చి సత్వస్తువు కోసం అన్ని వదిలేయాలన్నారు కదా. మనం వదలలేకపోతున్నాం. ఇప్పుడు మన ఆలోచన పద్ధతిని మనం వదలలేము. ఎందుకు వదలలేమంటే ఆ థాట్ ఏ వస్తువునైతే చూపెడుతోందో, ఏ వ్యక్తినైతే చూపెడుతోందో ఆ వ్యక్తి మీద మనకి మోజు ఉంది. రాగమైనా ఉండొచ్చు, ద్వేషమైనా ఉండొచ్చు.
ఆ థాట్ ఏ వస్తువునైతే పట్టుకుందో ఆ వస్తువు మీద మనకి ఆకర్షణ ఉంది, లేకపోతే వికర్షణ ఉంది, ఏదో ఉంది దాని మీద. అందుకనే మనం దానికి వేసే చూస్తున్నాం. సో మన దృష్టి ఏమైపోయింది? బహిర్ముఖత పెరిగిపోయింది మనకి, అంతర్ముఖంగా మనం లేవు. కాబట్టి అనలైజ్ చేస్తున్నారు, చాలా సైంటిఫిక్ విషయం ఇది. నెమ్మదిగా దాన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నారు, పెద్ద సీక్రెట్ నెమ్మదిగా ఓపెన్ చేస్తున్నారు. మనలో ఉన్న జ్ఞానం జ్ఞేయం పరిజ్ఞాత వల్ల కరణం కర్మ కర్త వస్తున్నారన్నారు. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి మళ్ళీ చెప్తారన్నారు. జ్ఞానం కర్మ చ కర్తా చ త్రిదైవ గుణభేదతః ప్రోచ్యతే గుణసంఖ్యానే యథావత్ శృణుతాన్యపి. జ్ఞానం కర్మ చ కర్తా చ త్రిదైవ గుణభేదతః. జ్ఞానం కర్మ చ కర్తా చ త్రిదైవ గుణభేదత ప్రోచ్యతే గుణసంఖ్యానే యథావత్ శృణుతాన్యపి. ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తున్నారు, ఈ జ్ఞానము, ఈ కర్మ, ఈ కర్త, వీళ్ళు మళ్ళీ 3 రకాలుగా ఉన్నారు. దీనివల్ల గుణభేదాల ప్రకారంగా మళ్ళీ వీళ్ళందరూ ముగ్గురు అన్ని మూడు ఉన్నాయి కదా. సత్వరజతమస్. ఆయన నిర్గుణ. భగవంతుడి యొక్క స్వరూపం ఏంటి? నిర్గుణ. అంటే ఈ నిర్గుణ అంటే గుణాలేం లేవు కానీ కాదు, ఆయనకి అనంత కోటి దివ్యమైన గుణాలు ఉన్నాయి. ఈ 3 గుణాలు లేవు. మనకి ఏదైతే తెలుసో, మనకి తెలిసిన 3 గుణాలు ఆయన దగ్గర లేవు. కాబట్టి సంహౌ రాదర్ మనం ఏదో చేసి ఈ 3 గుణాల యొక్క కవరింగ్ని తీసి మనం ఆయన కలవాలి. ఈ 3 గుణాల కవరింగ్ ఉండగా మనం ఆయన కలవలేకపోతున్నాం. అందుకని ముందు విడమర్చి చెప్పాలిగా, ఇదిగో ఇది పరిస్థితి. అందుకనే నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రా, చివరికి నువ్వు నా దగ్గరకు వస్తావు అంటారు కదా. అందుకనే ఈ 3 రకాలు. ఎక్కడ గుణ సంఖ్యానే. సాంఖ్యం అంటే మనం అనుకున్నాం, సాంఖ్యం అంటే సమ్యక్ జ్ఞానం. సో సమ్యక్ జ్ఞానం మనం పొందాలి అనుకుంటే మనం ఏం తెలుసుకోవాలి? ఈ జ్ఞానమైనా, కర్మ అయినా, కర్త అయినా ఈ 3 రకాలుగా ఉన్నాయి. ప్రతిదీ సత్వ, రజస్, తమస్. ఇప్పుడు ఏ జ్ఞానం సాత్వికం, ఏ జ్ఞానం రాజసం, ఏ జ్ఞానం తామసం అది చెప్తున్నారు. సర్వభూతేషు ఏనైకం భావమవ్యయమీక్షతే అవిభక్తం విభక్తేషు తజ్ఞానం విద్ధి సాత్వికం. ఎటువంటి జ్ఞానం సాత్వికం? ఏ జ్ఞానం వల్లైతే ఈక్షతే అంటే చూడడం. ఏ జ్ఞానం వల్ల అయితే ఈ విధంగా చూడగలుగుతాడో, ఒక వ్యక్తి ఈ విధంగా ఆయన దృష్టి ఎలా ఉంటుందంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఆయన ఈ విధంగా చూస్తాడు. ఏ విధంగా? సర్వభూతేషు అంటే అన్ని భూతాల్లోనూ, పశువుల్లో, పక్షుల్లో, మనుష్యుల్లో, దేవతల్లో, వీళ్ళందరిలోనూ మరి బయటికి చూస్తే అన్ని తేడాలు ఉన్నాయిగా. ఓ పశువుకి ఓ పక్షికి తేడా కనిపిస్తోంది, ఆడకి మగకి తేడా కనిపిస్తోంది, మనిషి దేవత తేడా కనిపిస్తోంది. అన్ని వేరువేరుగా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ బాహ్యంగా దేహాలు అన్నీ వేరువేరుగా ఉన్నా, వాళ్ళ ప్రవర్తనలు కూడా వేరువేరుగా ఉన్నా, వాళ్ళ చేష్టలన్నీ వేరుగా ఉన్నా, ఆయనకేం కనిపిస్తోంది? సర్వభూతేషు అవిభక్తం విభక్తేషు. సర్వభూతేషు విభక్తేషు అంటే అందరూ విడివిడిగా ముక్కలుగా ఉన్నారు, అందరూ వేరువేరుగా ఉన్నారు కదా. వీళ్ళు భారతీయులు, ఇదిగో వీళ్ళందరూ అమెరికా వాసిస్తులు, ఇది వీళ్ళందరూ
పశువులు, ఇవన్నీ పక్షులు, ఇలా వేరువేరుగానే ఉన్నాయి. కనిపించినాక అన్నీ వేరుగానే కనిపిస్తున్నాయి. అలా వేరువేరుగా కనిపిస్తున్నా సరే ఆయనకు అలా కనిపించదు. ఆ జ్ఞానం ఎంత వికసించుకున్న జ్ఞానం అంటే ఆయనకి ఏమనిపిస్తోంది? అందరిలోనూ ఒకే జీవాత్మ ఉన్నాడు. ఎందుకని? మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన అని చెప్పారు కదా. జీవుడు నా అంశం అని చెప్పారుగా. మరి వీళ్ళందరూ అనంతకోటి జీవరాశులు, ఈ అనంతకోటి జీవరాశులు అందరిలోనూ భగవదంశమే ఉంది అనే విధంగా మనం చూస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మన జ్ఞానం సాత్విక జ్ఞానం అన్నారు. చూడు, మనం ఇంకా భగవంతుని చూసేయట్లేదు, మనం భగవంతుని చూడట్లేదు, కానీ భగవంతుడి యొక్క అంశం వీళ్ళందరిలోనూ భగవంతుడి యొక్క అంశమే ఉంది అని చూస్తున్నాడు. అంతేనే కానీ ఈయనెవరు, ఈయన పేరేంటి, ఈయన సంపాదన ఎంత, ఈయన జ్ఞానం ఎంత, ఈయనకి అనుభవం ఎంత, ఈయన వల్ల నాకు లాభం ఏంటి, ఈయన ఫలానా అంట కదా, ఈయన ఫలానా అంట కదా, ఈయనకి ఇంత కదా, ఈ తారతమ్య భేదాలు ఏం లేవు, ఈ లెక్కలేం లేవు. అందరూ సమానమే. అందరు ఏం చూస్తున్నాడు ఆయన? అందరిలోనూ ఏం చూస్తున్నాడు ఆయన? భగవదంశాన్ని చూస్తున్నాడు. అందరిలోనూ ఉందిగా భగవదంశం. ఏ జ్ఞానం అయితే మన చేత అలా చూపిస్తుందో అది సాత్విక జ్ఞానం అంటున్నాడు. సాత్విక జ్ఞానం అంటే ఏమన్నారు? సర్వభూతేషు ఏనైకం భావమవ్యయమీక్షతే అవిభక్తం విభక్తేషు తజ్ఞానం విద్ధి సాత్వికం. ఏ జ్ఞానం వల్ల అయితే అందరూ వేరువేరుగా కళ్ళకి కనిపిస్తున్నా అందరిలోనూ ఒకే జీవాత్మ, ఒకే చైతన్య స్వరూపం, ఒకే భగవదంశం ఒక్కటే అయినప్పటికీ వేరువేరుగా కనిపిస్తోంది, ఒకే భగవత్తత్వం వేరువేరుగా కనిపిస్తోంది అని ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటున్నాడో అది సాత్విక జ్ఞానం. అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఇవల్యూషన్లో ఆయన ఎక్కడికి వచ్చాడు? ఆ మనిషి ఎంత ఖరీదైన గడియారం పెట్టాడు, లేదా ఆయనకి ఉన్న కారు ఎంత విలువైంది, ఆయన పేరు ప్రతిష్టలు ఎంత, ఆయన కీర్తి ఎంత, లేకపోతే ఆయనకున్న పవర్ ఎంత, ఆయన పలుకుబడి ఎంత, ఇవేమీ కనిపించట్లేదు ఆయనకి. ఏం కనిపించట్లేదు. ఏం కనిపిస్తున్నాయి? అందరిలోనూ భగవద్ ఉంది, ఒకే భగవంతుడి యొక్క శక్తి, భగవంతుడి యొక్క అంశము అన్నింటిలోనూ ఉంది. అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఆయనకి ఏమవుతుంది? విశుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు సర్వభూతేషు అనేది ఉండదు, ఇంకా అది కూడా పోతుంది. ఇంకా చాలా మంది జీవులు ఇక్కడ ఉన్నారు అనే భావన కూడా పోయి కేవలం నన్నే ఆరాధిస్తాను పరిణామం చెప్పారు. ఇప్పుడేమో అనేకంలో ఆ భగవంతుడే ఉన్నాడు అనేదాకా వచ్చాడు అనమాట. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏమవుతుంది? ఇంకా అనేకం కనపడదు, ఇంకా భగవంతుడే కనపడుతుంటాడు. సో ఏ జ్ఞానం వల్ల అయితే వేరువేరుగా కనిపిస్తున్న దేవతలు, మనుషులు, పశువులు, పక్షులు అందరిలోనూ ఒకే భగవంతుడి యొక్క అంశం జీవాత్మ పేరుతో ఉండి బాహ్యంగా స్థూల సూక్ష్మ కారణ దేహాల వల్ల, తనకున్న వాసనల వల్ల ఏవేవో అనుభవాలను పొందుతూ, ఏవేవో కర్మలు చేస్తూ, ఏదో రకరకాలుగా మాట్లాడుతున్నారు, రకరకాలుగా చేష్టలు చేస్తున్నారు, కానీ అందరిలోనూ ఒకే భగవతత్వం ఉంది అని తెలుసుకున్నారనుకోండి, అది సాత్విక జ్ఞానం అన్నారు. సాత్విక జ్ఞానం మనకుందా? చెక్ చేసుకోవాలి. మనం అందరిలోనూ ఏం చూస్తున్నాము. ఇలా చెయ్యి అని చెప్పదు భగవద్గీత, అన్ని చెప్పేసిన తర్వాత ఇది చూసుకో, నువ్వు ఎక్కడున్నావు నీకు తెలుస్తుందిగా. ఎవరికి చెప్పక్కర్లేకుండా నెమ్మదిగా మార్చేసుకోవచ్చుగా పద్ధతి. మనం సపోజ్ మనం సాత్విక లేదు, మనం రాజసంలో ఉన్నాం లేదా తామసంలో ఉన్నాం, తెలిసిందిగా. ఓహో ఇది తామసం, ఇది రాజసం, ఇది సత్వం తెలిసినప్పుడు ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ ఎవరికో మనం చెప్పక్కర్లే, ఎవరి దగ్గర మనం సర్టిఫికేట్ పొందక్కర్లే, మన దృష్టి మార్చుకోవచ్చుగా. మన దృష్టి మనం మార్చేసుకోవచ్చు. అది జ్ఞానం. అదే ఆ జ్ఞానమే మన నెమ్మదిగా ఇంకా 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 హయ్యర్ లెవెల్స్లోకి తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సర్వభూతేషు ఏనైకం భావమవ్యయమీక్షతే అవిభక్తం విభక్తేషు
తజ్జ్ఞానం విద్ధి సాత్వికం పృథక్త్వేన తు యజ్ఞానం నానాభావాన్ పృథగ్విధాన్ వేత్తి సర్వేషు భూతేషు తజ్జ్ఞానం విద్ధి రాజసం. పృథక్త్వేన తు యజ్ఞానం నానాభావాన్ పృథగ్విధాన్ వేత్తి సర్వేషు భూతేషు తజ్జ్ఞానం విద్ధి రాజసం. ఏ జ్ఞానం వల్ల అయితే ఈ మనుష్యుల్ని, ఈ పక్షుల్ని, ఈ పశువుల్ని చూసినప్పుడు వీళ్ళందరిలోనూ అన్ని తారతమ్య భేదాలు ఉన్నాయి. వీళ్ళు వేరు, వీళ్ళు వేరు, వీళ్ళ జాతి వేరు, వీళ్ళ కులం వేరు, వీళ్ళ వర్ణం వేరు, వీళ్ళ ఆశ్రమం వేరు, వీళ్ళ మతం వేరు, వీళ్ళ సాంప్రదాయం వేరు, వీళ్ళు అదంట కదా, వీళ్ళు ఇదంట కదా, వాళ్ళకి అది ఉందంట కదా, వీళ్ళకి ఇది లేదు కదా. అసలు అనంత లెక్కలు వేస్తారు చూడండి. లెక్కలు, ఆ లెక్కల వల్లే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. చాలా రకాలుగా లెక్కలు వేసేస్తూ ఉంటుంది మనసు అస్తమానం. అందరినీ కేటగరైజ్ చేసేసి ఎవరితోనూ కలవదు, కలిసినట్టుగా నటిస్తుంది. లోపల ప్రేమ ఎవరి కోసం ఉండదు, గౌరవం ఎవరి కోసం ఉండదు. మరి నెమ్మదిగా ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళడం ఎలా? వీళ్ళు ఉన్న వాళ్ళలోనే ఎక్కడో మళ్ళీ రాగద్వేషాలు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నామేమో, మాయ అంటే ఏంటి? ఇంతకుముందు మాయ అంటే మెజర్మెంట్. మనం ఏదో ఒకటి మెజర్ చేస్తాం. మీయతే ఇది మాయా అనుకున్నాం. ఏదో ఒకటి మెజర్ చేస్తాం. మెజర్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? మన దగ్గర ఏదో స్కేల్ ఉంటుంది, ఆ స్కేల్తో మెజర్ చేస్తాం. మెజర్ చేసిన తర్వాత ఒక కన్క్లూజన్ వస్తుందిగా, ఆ కన్క్లూజన్కి రకరకాలుగా రియాక్ట్ అవుతాం. ఆ స్కేల్ తప్పు కావచ్చుగా. మన స్కేల్ ఏమన్నా భగవంతుడి దగ్గర నుంచి సైన్ చేయించుకొచ్చామా ఏంటి? లేదుగా. మరి ఎవరి స్కేల్ వాళ్ళదే ఉంటే అంటే ఎవరి దుఃఖానికి కారణం వాళ్లేగా. ఇప్పుడు ఇలా అంటే మానసిక ఆందోళనకి గురి ఎందుకు అవుతాం మనం? ఎందుకంటే అనేక రకాల ఆలోచన పద్ధతుల్ని మనలోంచే బయటికి తీసి చివరికి కన్క్లూజన్ ఏంటంటే నాకు కావాల్సింది రాలేదు, నాకు జరిగింది లాస్ట్ కన్క్లూజన్ అది. అప్పుడు మనకేమొచ్చింది? దుఃఖం వచ్చింది. లేదనుకోండి అంచనా వేసాం. 16 అధ్యాయాలు నేర్చుకున్నాం కదా. నాకు ఇంతమంది శత్రువులు ఉన్నారు, ఇంతమంది చంపేశాను, మీలో కూడా చంపేస్తాను, ఇదిగో ఇంత ధనం సంపాదించాను, 4 సంవత్సరాల్లో ఈ 2 కోట్లు కాస్త 200 కోట్లు చేసేస్తాను, నేనే గొప్పవాడిని, కోన్యోస్తి సరుషోమయ, నాలాంత గొప్పవాడు ఎవడున్నాడు, నేను దానం చేస్తాను, ధర్మం చేస్తాను, ఇవన్నీ చేసేసుకుని పేరు ప్రతి సంపాదించేసుకుని అని బోల్డ్ లెక్కలు వేసేసుకుంటాడు కదా. అదేంటి? ఆసురి లక్షణం. దైవాసు సంపద్ విభాగంలో నేర్చుకున్నాం. కోన్యోస్తి సదృశోమయ, ఆ డైలాగ్ భలే ఉంటుంది. కోన్యోస్తి సదృశోమయ, ఎవరు నా లాంటి వాడు, నా అంత గొప్పవాడు ఎవడున్నాడు అని ఫీలింగ్ అనమాట లోపల వాడికి. కోన్యోస్తి క అన్య అస్తి సదృశోమయ, నా లాంటి వాడు ఇంకెవడున్నాడు, నా దగ్గర బోళ్ళంత ధనం ఉంది, బోళ్ళంత ధనం సంపాదించాను, ఇంకా పెంచేసుకుంటాను, నేను దాన ధర్మాలు చేసేస్తాను, కీర్తి ప్రతిష్టలు పొందేస్తాను, మంచి రైజులో ఉన్నట్టు ఆంతరికంగా. అది వాడేసుకుని లంచనా, వాడేసుకుని లెక్కలు. మళ్ళీ ఎప్పుడో ఏదో తేడా వస్తుంది, మొత్తం డామ్. రావణాసుడు ఎంత లెక్కలు ఇస్తాడు? రావణాసుడు అంత గొప్పవాడు ఇంకెవడున్నాడు అలా లెక్కలు వేయడంలో? అలా అనమాట. అది ఆసురీ సంపద. అదే ఇది రాజస లక్షణం. ఇక్కడ రాజస లక్షణం చెప్తారు. ఎందుకని? ఇంతమందిని చూసినప్పుడు, దేవతల్ని, మనుషుల్ని, పక్షుల్ని, పశువుల్ని, ఈ చరాచర జగత్తుని చూసినప్పుడు అందరిలోనూ అందరూ వేరు ముక్కలుగా కనపడి, అందరికీ ఏవేవో వేరు లక్షణాలు ఉన్నాయని, అందరిలోనూ ఏవో లోపాలు ఉన్నాయని, అందరిలోనేవో తేడాలు ఉన్నాయని, నేనే కరెక్ట్ అని ఈ రకరకాల అంచనాలు వచ్చేస్తుంటాయిగా. ఈ రకరకాల అంచనాలు రావడానికి కారణం ఏంటి? ఎక్కడో లెక్కలు మళ్ళీ పెట్టేస్తాం మనం. దేని వల్ల అయితే మనం అనేకత్వాన్ని చూస్తామో అదే రాజసం. అంటే మనస్సు విక్షిప్తం అయిపోతుంది, కేంద్రీకృతం అవ్వట్లేదు. మనసు ఒక దగ్గరికి వచ్చి ఆగట్లేదు.
అలా బయటికి వెళ్ళిపోయి అనేక దిశల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అందరిలోనూ పృథక్కత్వేన వేరువేరుగా కనిపిస్తున్నారు అందరూ. వీళ్ళు వేరు, వాళ్ళు వేరు, వాళ్ళు వేరు, వీళ్ళ కులం అని ఇది, వాళ్ళ మతం ఇది, వీళ్ళ సాంప్రదాయం ఇది, ఇలా రకరకాలుగా కనిపిస్తుంది. వాళ్ళను డివిజన్ చేసేసుకుని అబ్బాయి నాకు వీళ్ళకి సూట్ అవ్వదు, వాళ్ళకి నాకు సూట్ అవుతుంది, అందరికంటే వేరైపోయాడు. అటువంటి జ్ఞానం రాజసం అన్నారు. మొదటిది ఏమన్నారు? సాత్వికం. మనకి చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే మనం ఏ క్యాడర్లో ఉన్నాం తెలుసుకున్నాక మనం నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్ళొచ్చు మనం. 22వ శ్లోకం. యత్తు కృత్స్నవదే కస్మిన్ కార్యే సక్తమహైతుకం అతత్వార్థవదల్పం చ తత్తామసముదాహృతం. ఇది తామస జ్ఞాన లక్షణం చెప్తున్నారు. తామస జ్ఞాన లక్షణం ఏంటంటే ఇంతమంది కనిపించినా అతని ప్రైమ్ రిక్వైర్మెంట్ ఏముంటుందంటే నా దేహం, నా స్నానం, నా భోజనం, నా నిద్ర, ఈ దేహానికి జరగవలసిన అన్నీ జరిగిపోవాలి. ఇది తప్ప ఇంకేం కనపడదు. అంటే ఒక పశువుకి ఎలా ఉంటాడో అంటే అంత సీమితం, అంటే పరిమితం. ఇందాక రాజసం ఉన్నవాడు ఏం చేశాడు? కనీసం అందరినీ చూసి ఏవో లెక్కలైనా వేసుకున్నాడు. రైట్ చేశాడా, రాంగ్ చేశాడా, ఏదో చేస్తాడు. అసలు అంతమంది కనపడ్డు, ఇంతమంది కనపడ్డు ప్రపంచం. వీడికి ఏం కనిపిస్తాయి? కేవలం నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? నా ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్. మళ్ళీ నా ఇమోషనల్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా కాదు. కనీసం ఇమోషనల్ రిక్వైర్మెంట్ కూడా కాదు, ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్. యత్తు అదే పరిపూర్ణం అనుకుంటాడు. కృష్ణవత్ అంటే పరిపూర్ణం, ఇదే పరిపూర్ణం, ఇదే కంప్లీట్. నా దేహ సంరక్షణే నా జీవితం యొక్క ఏకైక లక్షణం. నేను డబ్బు ఎందుకు సంపాదిస్తున్నానంటే తినడం కోసం. ఇల్లు ఎందుకు కట్టుకున్నామంటే పడుకోవడం కోసం. మీరు అలా ఏమని అడగండి, చివరికి ఎండ్ పాయింట్ ఏంటంటే దేహం కోసం. ప్రతిదీ దేహం కోసం. అంతేనే కానీ ఇప్పుడు మనకి రకరకాల మనోభావాలు ఉండొచ్చు. ఒక పెద్ద చెప్పాను ఇంతకుముందు, ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ కడుతున్నారంట. ఒక పెద్ద ఆర్కిటెక్చరల్ బిల్డింగ్ కూడా చాలా హిస్టారిక్ మాన్యుమెంట్ అది కడుతున్నారంట. ఆ కడుతున్న టైంలో 3 తాపీ మేస్త్రి వాళ్ళు ఉన్నారు. మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఈ కెమెరా ఇంటర్వ్యూ అంటారు కదా, వెళ్ళారు. ఒకటి దగ్గరికి వెళ్తే వాడిని అడిగారు, ఎందుకు చేస్తున్నావు, ఏం చేస్తున్నావు ఈ పని అన్నాడు. ఎందుకంటే బాబు డబ్బు సంపాదించుకోవచ్చు. ఎలాగండి బాబు, పొట్టకూడు కోసం పని చేసుకోవాలి కదా, చేస్తున్నాను అంటే ఆయన కేవలం తాపిపోయిన ఎందుకు చేస్తున్నాడంటే తన పొట్టకూడు కోసం చేస్తున్నాడు. ఇంకొకటి దగ్గరికి వెళ్ళాడు, ఎందుకు పని చేస్తున్నావు అన్నాడు. అవి వేరే చోట ఉన్నాడు. అదే పెద్ద బిల్డింగ్. మరి ఇంకో చోటుకి వెళ్ళాడు. ఏముందండి మరి ఏదో చేసుకోవాలి కదా, మరి భార్య పిల్లలు ఉన్నారు, మరి పిల్లలకి చదువు చెప్పాలి, వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు చేయాలి, ఉద్యోగాలు వచ్చేంత వరకు వాళ్ళని పోషించాలి, మనకి బరువు బాధ్యతలు ఉంటాయి కదా, మరి చేసుకోవాలి కదా, చేసుకోకపోతే ఎలాగా అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఆయన దృష్టి ఎవరి మీద ఉంది? తన ఫ్యామిలీ మీద ఉంది. అంటే ఇందాక చెప్పిన వాడు ఎవరి కోసం చెప్పాడు? కేవలం తన పొట్టకూడు కోసం అన్నాడు. రెండో వాడు ఏం చెప్తున్నాడు? ఫ్యామిలీ వరకు వెళ్ళాడు. అలా మూడో వాడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. నువ్వు ఎందుకు చేస్తున్నాడు? ఐఎమ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద బిగ్గెస్ట్ మాన్యుమెంట్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ అన్నాడు. దానివల్ల ఏంటంటే జనాలందరూ వస్తారు, అబ్బా ఎంత అద్భుతమైన బిల్డింగ్ కట్టారు, ఇక్కడ అద్భుతంగా ఉందని అనుకుంటారు. అందరూ ఆనందించాలి, అందుకోసం చేస్తున్నారు. ఇంతకు ముందు ఇంత అందమైన బిల్డింగ్ ఎక్కడ లేదు కదా, ఇంత అందమైన బిల్డింగ్ నేను కడుతున్నాను అని ఉత్సాహంగా చేస్తున్నాను. చేస్తే తాపి పని, అందరూ చేస్తుంది ఒకే పని. కానీ
ఏం పని చేశారు దానివల్ల కాదు మన గుర్తింపు వచ్చేది, లేదా మన మన మార్క్ ఆయన వేసుకునే మార్క్ మనం చేసిన వర్క్ వల్ల కాదు. ఏ భావనతో చేశారు, ఆ భావన ముఖ్యం అన్నమాట. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ తమో గుణం ఉన్నవాడు ఏమనుకుంటున్నాడు, ఏ పని చేసినా, తామస జ్ఞానం అంటే ఏంటి, అసలు దేహ సంరక్షణే జీవితం యొక్క ఏకైక ఉద్దేశ్యం అనుకుని, ఇదే పూర్ణం అనుకుని ఆ పనిలో ఆసక్తి ఎక్కువైపోయింది. సక్తం అహైతుకం, అసలు ఏమి అతత్వార్థం, అతత్వార్థవత్ అల్పంచ, అసలు తత్వజ్ఞానం లేదు. అల్పంచ అంటే ఏ అల్పులు, అల్పులు అంటారే. ఒక పశువు ఏం చేస్తుంది, తిని పడుకుంటుంది అంతే. వీడేం చేస్తాడు, తిని పడుకుంటాడు అంతే. అంతకు మించి వాడి నుంచి మనం ఇంకేం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం అనుకోండి. అంటే వాడి పరిస్థితి ఏంటి, వాడి జ్ఞానం ఎంత జ్ఞానం ఉంది వాడికి, తామసం. యత్తు కృష్ణవదే కస్మిన్ కార్యే సక్తమహైతుకం అతత్వార్థవదల్పం చ తత్తామసముదాహృతం నియతం సంగరహితం అరాగద్వేషతః కృతం అఫల ప్రేప్సునా కర్మ యత్తత్ సాత్వికముచ్యతే. చూడండి, 3 రకాల జ్ఞానం అయిపోయా. ఇప్పుడు 3 రకాల కర్మలు చెప్తున్నారు. సో 3 రకాల జ్ఞానం ఒకసారి మళ్ళీ ఫాస్ట్గా చెప్పుకుందాం. సాత్విక జ్ఞానం అంటే ఏంటి, మనుషులు, పక్షులు, దేవతలు, చెట్లు అందరిలోనూ భగవంతుడి యొక్క అంశమే కనపడుతోంది, అందరిలోనూ భగవంతుడి యొక్క అంశమే ఉంది అని ఏ జ్ఞానం వల్ల అయితే అటువంటి దృష్టి వస్తుందో, అటువంటి చూపు వస్తుందో దాన్ని సాత్వికం అన్నారు. దేనివల్ల అయితే అందరిలోనూ వేరువేరుగా అందరూ కనపడి, ఆ వేరువేరుగా కనపడడం వల్ల మనకున్న వాసనల ప్రకారంగా దాని ప్రకారంగా అంచనాలు వేసేసుకుని అందరినీ రకరకాలుగా కేటగరైజ్ చేసేసి మనసంతా అనేక విధాలుగా పోయే విధంగా, విక్షిప్తమయ్యే విధంగా చేసేదే రాజస జ్ఞానం. మరి తామస జ్ఞానం అంటే అసలు అంత ప్రపంచం ఇంకేం కనపడకుండా కేవలం ఈ దేహమే సర్వం, దీనికి స్నానం, పానం, భోజనం అన్ని దీనికి ఏమేం కావాలో దాన్ని సమకూర్చడమే నా జీవితం యొక్క ధ్యేయం అనుకోవడం అనేది తామస జ్ఞానము అన్నారు. ఇప్పుడు 3 రకాల జ్ఞానం అయిపోయా. ఇప్పుడు కర్మ గురించి చెప్తుంది. అందుకని జ్ఞానం గురించి కర్మ గురించి చెప్తా ఉన్నారు కదా, ఇప్పుడు కర్మ గురించి చెప్తున్నారు. 3 రకాల కర్మలు ఏమేంటి, 3 రకాల కర్మలు. నియత సంగరహితం, నియత కర్మలు చేసుకోవాలి ఎప్పుడు అని చెప్పారు కదా. నిత్య కర్మలు ఎప్పుడు ఎవరు మానడానికి లేదని చెప్పారు కదా. ఎందుకని, నిత్య కర్మ వల్లనే భగవంతుడిని మనం కలుస్తాం. భగవంతుడి దాకా మనల్ని తీసుకెళ్లేది ఎవరు అంటే ఆ నిత్య కర్మ. కాబట్టి నిత్య కర్మ ఎప్పుడు ఆపడానికి లేదు. మరి నిత్య కర్మ చేసేటప్పుడు అందులో సంగరహితం, ఆసక్తి ఉండకూడదు, నేను చేస్తున్నాననే భావన ఉండకూడదు, అహంకారం ఉండకూడదు. అందులో అరాగద్వేషత, రాగద్వేషాలు ఉండకూడదు. అంటే ఈ కలుషితమైన భావాలు అందులో కలవకూడదు. వెళ్ళి మళ్ళీ నియతం సంగరహితం అరాగద్వేషత కృతం అఫల ప్రేప్సున, ఫలాకాంక్ష లేదు. మళ్ళీ నేను ఇలా చేస్తున్నాను కదా కాబట్టి నాకు ఏదో రావాలి. ఎవరిని, ప్రతి జీవాత్మ తన నిత్య కర్మ చేసుకోవాలి. దానివల్ల బెనిఫిట్ రావాలంటే ఎలా వస్తుంది, ఎవరు నాకు ఆ బెనిఫిట్ చూపెట్టాలంటే ఎవరు బెనిఫిట్ చూపెట్టాలి, అలా అనుకోవడమే పాప తప్పు. అసలు ఇంకేం అసలు ఏం అర్థం లేదు, అసలు విషయమే అర్థం లేదు. నిత్య కర్మ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎప్పుడూ చేసుకుంటూ ఉండాలి అంతే. ఎలా చేయాలి నిత్య కర్మ, సంగరహితం అరాగద్వేషత కృతం అఫల ప్రేప్సున, సంగదోషం లేకుండా, రాగద్వేషాలు లేకుండా, ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా నిత్యకర్మ చేసుకుని. నిత్యకర్మ అంటే ఏంటండి, శుభ్రంగా స్నానం చేసి జపం చేసుకున్నాం, స్నానం చేసి భగవద్గీత కీర్తన పాడుకున్నాం, స్నానం చేసి సత్సంగం చేసుకున్నాం, భగవద్గీతలు పాడుకున్నాం, లేదా గ్రంథపఠనం ప్రశాంతంగా చదువుకున్నాం. ఎందుకని అలా చేస్తే ఏమవుతుంది, ఎక్కడెక్కడో పిచ్చి పిచ్చిగా తిరిగే మనసంతా కేంద్రీకృతం ఒక చోటకు వస్తుంది. ఏం లేదు, కీర్తన పాడుకున్నాం, మొత్తం అవయవాలన్నీ ఒక దగ్గరికి వచ్చాయా లేదా, ఒక సబ్జెక్ట్ చదువుకుంటున్నాం, మన భగవద్గీత చదువుకుంటున్నాం,
ఒక శ్లోకం ఏంటి అర్థం ఏంటి, ఆ పదం ఏంటి, దాని అర్థం ఏంటి, ఏం చెప్పారు, అలా వెళ్ళడంలోనే అసలు పాదంతా పోయింది. అక్కడున్న పదం ఏంటి, దాని అర్థం ఏంటి, ఏం చెప్పారు, అలా ఆ భావం ఏంటి, ఆహాహా ఇలాగా ఇదా దీని అర్థం. అందులో ఒక జ్యూస్ ఉంటుంది, నెమ్మదిగా అందులో దూరిపోయారనుకోండి, ఇంక ప్రపంచం ఏది, ఇంక ప్రపంచం ఉండదు. కంప్లీట్గా ఇన్వాల్వ్ అయిపోవాలి. ఇన్వాల్వ్ అయిపోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది పోతుంది. అందుకని నిత్య కర్మని ఎప్పుడు ఎవరు ఆపకూడదు. నియతం సంగరహితం అరాగద్వేషతః కృతం అఫల ప్రేప్సునా కర్మ యత్తత్ సాత్వికముచ్యతే యత్తు కామేప్సునా కర్మ సాహంకారేణ వా పునః క్రియతే బహుళాయాసం తద్రాజసముదాహృతం. యత్తు కామేప్సునా కర్మ అంటే ఎందుకోసం చేస్తున్నాడు, ఏవో బోళ్ళని కోరికలు ఉన్నాయి, ఆ కోరికలు నెరవేర్చుకోవడం కోసం చేస్తున్నాడు, నంబర్ 1. నంబర్ 2, సాహంకారేణ అహంకారంతో చేస్తున్నాడు. కోరికలు నెరవేర్చుకోవడానికి చేస్తున్నాడు, అహంకారంతో చేస్తున్నాడు. క్రియతే బహుళాయాసం, విపరీతంగా క్లేశపూరిత కర్మలన్నీ కూడా చేసేస్తున్నాడు. క్లేశం, అలసిపోయి చేసేసి తెగ చేసేస్తాడు. ఎందుకని, లోపల కోరిక ఉంది, అహంకారం ఉంది. అంటే ఈ కోరిక, ఈ అహంకారం ఏం చేస్తున్నాయి, బీభత్సమైన కర్మలు ఏం చేస్తున్నాయి అని చెప్పి. అటువంటి కర్మను ఏమంటారు, రాజసం. యత్తు అంటే కర్మ ఫలితం మీద ఆశ ఉంది, నేను చేస్తున్నాననే భావన ఉంది, అనేక విధాలుగా శారీరకంగా మానసికంగా అలిసిపోయే విధంగా విపరీతంగా కష్టపడిపోయి చేసేస్తున్నాడు. దాన్ని ఏమన్నారు, రాజసం. అటువంటి కర్మ రాజస కర్మ. చాలామంది చేసేది ఇక్కడ ఉంది, చాలామంది చేసేది ఈ రాజస కర్మ ఎక్కువ చేస్తారు. సాత్విక కర్మ చాలా తక్కువ, రాజస కర్మ ఎక్కువ మంది చేస్తుంటారు. మనం అందులో ఉంటాం, చాలాసేపు మనం అదే కర్మ ఉంటాం. మనం అలర్ట్గా ఉండి ఇలా కాదుగా చెప్పారు, ఇలా కదా చెప్పారు, రాంగ్ రూట్లోకి వచ్చాం, అప్పుడు మళ్ళీ మార్చుకోవచ్చు. అలా తరచు మనం చూసుకుంటూ ఉంటే నెమ్మదిగా ఆ హయ్యర్ లెవెల్లో ఉండే అలవాటు మనకు వచ్చేస్తుంది. అనుబంధం క్షయం హింసా అనపేక్ష చ పౌరుషం మోహాదారభ్యతే కర్మ యత్తత్తామసముచ్యతే. ఏ కర్మ అయితే చేయడం వల్ల అసలు అలా చేస్తే ముందు ఎన్ని కష్టాలు వస్తాయో, ఎంతమందికి నష్టం వస్తుందో, అందులో ఎంతమందిని హింసించవలసి వస్తుందో, ఇవేమీ చూసుకోకుండా తన సామర్థ్యం ఎంత, అసలు దాన్ని మనం హ్యాండిల్ చేయగలమా లేదా అనేది కూడా చూసుకోకుండా ఏమీ లేకుండా చేసేసాడు అనుకోండి, అది తామసకరం. చూడండి ఏమేమి కేటగిరీలు పెట్టారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఎన్ని కష్టాలు వస్తాయి ఏం ఆలోచించట్లేదు. ధర్మము జ్ఞానము ఎంత దిగజారిపోతాయి ఇలా చేస్తే ఆలోచించట్లేదు. మనకి ఎంత కష్టం వస్తుంది అది ఆలోచించట్లేదు. ఇతరుల్ని హింసించడానికి కూడా రెడీ. తన సామర్థ్యం పూర్తిగా పరీక్షించుకుని చేశామా, అది లేదు. ఇప్పుడు రావణాసురుడు వచ్చి సీతమ్మను ఎత్తుకుపోతున్నాడు అంటే అసలు ఏం పద్ధతి అది, ఏ కర్మ అది, తామస కర్మ. ఏమనుకున్నాడు, తీసుకుని ఏమవుతుంది, తీసుకుపోదాం అంటే ఇలా చేస్తే
మన వాళ్ళకి ఎంత నష్టం వస్తుంది ఆలోచించాడా? లేదు. తన సామర్థ్యం సరిపోతుందా రాముల వారితో యుద్ధం చేయడానికి? అది కూడా ఆలోచించలేదు. అరే అక్కడ కొడుకు చచ్చిపోయాడు, తమ్ముడు అన్నయ్య చచ్చిపోయాడు, కొడుకు చచ్చిపోయాడు, అందరూ చచ్చిపోయారు, ఇంతమంది సైన్యం పోయారు, అయినా సరే ఒప్పుకోండి. అప్పుడేంటంటే మళ్ళీ ఇంకో లాజిక్, వాళ్ళందరినీ చంపిన తర్వాత నేను సంధి చేసుకుంటే వాళ్ళకి అన్యాయం చేసిన వాడిని అవుతాను కదా, అదో లాజిక్. మళ్ళీ అంటే ఎక్కడైతే అవసరం లేదో అక్కడ బాగా పనిచేస్తుంది లాజిక్. ఆ లాజిక్ ముందే ఉంటే ఆ పని చేయం కదా, అసలు స్టార్ట్ చేయడం ఎందుకు? అనుబంధం క్షయం హింసాం అనపేక్ష చ పౌరుషం మోహాదారభ్యతే కర్మ యత్తత్ తామసముచ్యతే. ఇప్పుడు కర్త గురించి చెప్తున్నారు. ఏ కర్త? సాత్విక కర్త. 26వ శ్లోకం. ముక్త సంగోనహం వాదీ ధృత్యుత్సాహ సమన్వితః సిద్ధ్య సిద్ధ్యో నిర్వికారః కర్తా సాత్విక ఉచ్యతే. ముక్త సంగ. ముక్త సంగ అంటే ఆసక్తి లేకుండా. నంబర్ 1. అనహం వాది. అనహం, అహం అనహం అంటే నేను కర్తను, నేను భోక్తను అనే భావం లేదు. తుడిచేశాడు దాన్ని. అనహం, అనహం వాది. అలా తుడిచేశాం కదా అని చెప్పేసి మెదలకుండా ఏదో నీరసంగా ఉన్నాడా? ఆహా, ధైర్యంగా ఉన్నాడు, ఉత్సాహంగా ఉన్నాడు. ధృతి ఉత్సాహ సమన్వితం. లోపల అహంకారం లేదు, కానీ ఉత్సాహం బోళంతుంది, ధైర్యం బోళంతుంది. సిద్ధ్య సిద్ధ్యో నిర్వికార. ఆ పని సిద్ధిస్తుందా సిద్ధించదా అనే విషయం మీద నిర్వికారం. ఏమో మనకు తెలియదు కదా అక్కడ ఏమవుతుందో. అంటే ఆయన దృష్టి అంతా కర్మ మీద ఉంటుంది, కర్మని చక్కగా చేయడం మీద ఉంటుంది. ఆ కర్మ చక్కగా చేసేటప్పుడు దాని మీద నేను చేస్తున్నాననే భావం లేదు, దాని ఫలితం మీద భావం లేదు. ఈ లేకపోయినా జనరల్గా ఎవరికైనా ఫలితం లేకుండా అహంకారం లేకుండా పని చేయమన్నాం అనుకోండి, మనకు తెలిసిన ఒకటే, మనకేం లాభం లేదా, మనకు పేరు ప్రతిష్టలు కూడా దీనివల్ల రావా, సరే డౌన్ అయిపోతాంగా, వస్తున్నారు కదా. అదే ఇందులో మీకు ఓ 10,000 లాభం వస్తుందండి ఇలా అన్నాం అనుకోండి, లేదా 10 లక్షల లాభం వస్తుందండి, 10 లక్షల యాక్టివ్ అయిపోతాం లేదా. డబ్బు కాకపోతే మనకి ఏదైతే ఇష్టం, సపోజ్ చిన్నపిల్లాడికి చాక్లెట్ ఇస్తే వాడికి ఇష్టం, వాడు ఏ పనే చేస్తాడు, అవునా కదా. అంటే మనకి ఏదైతే ఇష్టం ఉంటుందో అది మనల్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది. ఈయనకి ఇవన్నీ ఏం లేవు, అయినా సరే ఉత్సాహం ధైర్యం రెండు ఉన్నాయి. ధైర్యంగా ఉత్సాహంగా చేస్తాడు, కానీ ఫలితం గురించి ఆవేదన లేదు, నేను చేస్తున్నాననే భావన లేదు, ఈ పని సిద్ధిస్తుందా సిద్ధించదా అనే విషయం మీద కూడా అతనికి ఆలోచన పోవట్లేదు. ఆ విధంగా మనం పని చేస్తే అటువంటి కర్తను ఏమంటారంటున్నారు? సాత్విక కర్త అంటారు. చూడండి, సాత్విక కర్తకి మనం ఎంత దూరంలో ఉన్నాం, సాత్విక జ్ఞానానికి మనం ఎంత దూరంలో ఉన్నాం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే సాత్వికం దాకా వచ్చామనుకోండి, అక్కడి నుంచి విశుద్ధ సత్వం ఈజీ అయిపోతుంది. నువ్వు అక్కడ దాకా వచ్చేసామంటే నేను లాక్కుంటానంటు. ముక్త సంగోనహం వాదీ ధృత్యుత్సాహ సమన్వితః సిద్ధ్య సిద్ధ్యో నిర్వికారః కర్తా సాత్విక ఉచ్యతే. ఇప్పుడు రాజసిక కర్మ చెప్తున్నారు. 27వ శ్లోకం. రాగీ కర్మఫల ప్రేప్సుః లుబ్ధో హింసాత్మకో శుచిః హర్షశోకాన్వితః కర్తా రాజసః పరికీర్తితః. రాగి, రాగి అంటే బోళంత ఆసక్తి ఉంది కర్మలో. ఎందుకు ఆసక్తి ఉంది కర్మలో? కర్మ ఫల ప్రేప్సు,
కర్మ ఫలితం కావాల్సిందే నాకు, అది లేకపోతే ఎలా, నాకు గడవదు. కర్మ ఫలితం మీద బోళ్ళంత ఆసక్తి, కర్మలో బోళ్ళంత ఆసక్తి. మరి నాకు కావాల్సింది నేను పొందాలంటే మధ్యలో ఏమైనా అడ్డొచ్చాడు అనుకోండి, హింసకైనా రెడీ. శుచి ఏమైనా ఉందా? అసలు లేదు. మరి అంత అలా చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? హర్ష శోకాన్విత. కొంచెం సక్సెస్ వస్తే ఏమవుతుంది? హర్షం. రాలేదు, శోకం. కొంచెం నష్టం వచ్చింది బిజినెస్లో, గుండె ఆగిపోయింది. అంటే ఆయన గుండె అంతా ఎక్కడ డబ్బే. హర్ష శోకాన్విత కర్త రాజస పరికీర్తిత. అటువంటి కర్త రాజసిక కర్త. ఏమేమి లక్షణాలు ఉన్నాయి చూడండి. రాగి, చాలా ఆసక్తి ఉంది. కర్మఫల ప్రేప్సు, కర్మ ఫలితం మీద చాలా లోభం ఉంది, చేయాలి నాకని కోరిక ఉంది. లుబ్ధో, ఇంకో పదం ఉంది చూడండి. లుబ్ధో అంటే విషయాలయందు చాలా ఆసక్తి ఉంది. లుబ్ధో, డెల్యూడెడ్ అనమాట. లుబ్ధ అంటే హీఈస్ కంప్లీట్లీ డెల్యూడెడ్ బై ద సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్. లోభం, మోహం ఎందుకు వస్తాయి? దాని మీద ఆసక్తి వల్ల, లేదా మోహం వల్ల దాని మీద ఆసక్తి వస్తుంది. అంటే ఆ వస్తువు మీద ఎంత ఆసక్తి ఉందంటే దానివల్ల రకరకాల చేష్టలు విన్యాసాలు చేసేస్తాడు. బోళ్ళని చేష్టలు చేస్తాడు కేవలం దానివల్ల. మరి దానివల్ల మళ్ళీ అందులో శుచి లేదు. హింస, ఎంత హింసకైనా రెడీ. అశుచి. హర్ష శోకాన్విత కర్త రాజస పరికీర్తిత. అయుక్త ప్రాకృత స్తబ్ధ షఠో నైష్కృతికోలస విషాదీ దీర్ఘసూత్రీ చ కర్తా తామస ఉచ్యతే. అయుక్త అంటే యుక్తి లేదు అసలు. యుక్తి లేదంటే ఇది చేయాలా చేయకూడదు అనే విచక్షణ లేదు. ప్రాకృత, ప్రాకృత అంటే న్యాచురల్, ఆయనకి మనసుకి ఏం వస్తే చేసేస్తాడు అనమాట. ఇన్స్టింక్ట్. ప్రాకృత ఇన్స్టింక్ట్, ఏం వస్తే చేసేస్తాడు. మనసుకి ఏం వస్తే చేసేస్తాడు. స్తబ్ద అంటే వినయం, విధేయం ఏముండదు. షఠ, షఠ అంటే ఇతరుల్ని మోసం చేయడానికి కూడా రెడీ. అవకాశం వస్తే మోసం చేసేయచ్చు ఇతరుల్ని, రెడీ. నైష్కృతి, నైష్కృతిక. నైష్కృతిక అంటే ఇతరుల్ని అవమానించడానికి ఎప్పుడు రెడీ. ఒకళ్ళని గౌరవించడం చేత కాదు, ఎవరినైనా అవమానించడానికి కూడా రెడీ. ఎప్పుడైనా రెడీ, సభలో కూడా రెడీ, ఎక్కడైనా రెడీ. నైష్కృతిక. విషాది, ఓ పని. విషాది ఎప్పుడు శోకమగ్నమై ఉంటాడు. విషాది. దీర్ఘసూత్రి. ఓ పని ఒక గంటలో చేయొచ్చు అనుకోండి, ఓ రోజంతా చేసినా అవును. దీర్ఘసూత్రి, పని చేయడు, బద్ధకం. ఆలసి, అలస అన్నారు కదా. అలస అంటే బద్ధకస్తుడు. బద్ధకస్తుడు, ఓ పట్టాన్ని పనిచేయుడు, ఇతరులు గౌరవించడం రాదు, ఓ నమ్రత లేదు, ఇతరులు మోసం చేయడానికి ఎప్పుడైనా రెడీ. స్వభావం ప్రకారంగా, ప్రకృతి స్వభావం ప్రకారంగా ఏ మనసుకు చూస్తే అలా చేసేస్తాడు. అందులో లాజిక్ ఏముండదు. ఎంత కింద పడిపోయింది. కనీసం రాజసం ఉన్నవాడు తనకి ఏదో కోరికుందని సీరియస్గా ఆయన వర్క్ అయినా చేస్తున్నాడు. వీడు అది లేదు. పనిలో యుక్తి లేదు, మనసుకి ఎంత తోస్తే అంతే. ఇతరుల్ని మోసం చేయడానికి కూడా రెడీ. ఇతరులను ఎప్పుడు విమర్శలు చేసేయడం, అవమానించేయడం, ఇతరుల గురించి చిన్నగా మాట్లాడడం, తక్కువగా మాట్లాడడం, అదొక ఆనందం. ఇతరులను తగ్గిస్తే నేను ఏమైనా పెద్దవాడిని అవుతాను, అదొక ఆనందం. విషాది, ఎప్పుడు విషాదం, నాకు అది లేదు, నాకు ఇది లేదు. దీర్ఘసూత్రి, ఓ పని చెప్తే అలా సాగదీసి కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు పనిలో. అటువంటి కర్త ఎవరు? అటువంటి కర్త తామసి కర్త. సో మనం ఇవాళ 3 రకాల జ్ఞానాలు, 3 రకాల కర్మలు, 3 రకాల కర్తలు
వీళ్ళ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఆ శ్లోకాలు ఒకసారి మళ్ళీ చదువుకుందాం. ఓన్లీ శ్లోకాలే ఒకసారి మళ్ళీ చదువుకుందాం. 19వ శ్లోకం. జ్ఞానం కర్మ చ కర్తా చ త్రిదైవ గుణభేదతః ప్రోచ్యతే గుణసంఖ్యానే యథావత్ శృణుతాన్యపి సర్వభూతేషు యేనైకం భావమవ్యయమీక్షతే అవిభక్తం విభక్తేషు తజ్జ్ఞానం విద్ధి సాత్వికం పృథక్త్వేన తు యజ్ఞానం నానాభావాన్ పృథగ్విధాన్ వేత్తి సర్వేషు భూతేషు తజ్జ్ఞానం విద్ధి రాజసం యత్తు కృత్స్నవదేకస్మిన్ కార్యే సక్తమహైతుకం అతత్వార్థవదల్పం చ తత్తామసముదాహృతం నియతం సంగరహితం అరాగద్వేషతః కృతం అఫలప్రేప్సునా కర్మ యత్తత్ సాత్వికముచ్యతే యత్తు కామేప్సునా కర్మ సాహంకారేణ వా పునః క్రియతే బహుళాయాసం తద్రాజసముదాహృతం అనుబంధం క్షయం హింసాం అనపేక్ష చ పౌరుషం మోహాదారభ్యతే కర్మ యత్తత్తామసముచ్యతే ముక్తసంగో నహం వాది ధృత్యుత్సాహసమన్వితః సిద్ధ్యసిద్ధ్యో నిర్వికారః కర్తా సాత్విక ఉచ్యతే రాగీ కర్మఫలప్రేప్సుః లుబ్ధో హింసాత్మకో శుచిః హర్షశోకాన్వితః కర్తా రాజసః పరికీర్తితః అయుక్తప్రాకృతస్తబ్ధః షఠో నైష్కృతికోలసః విషాదీ దీర్ఘసూత్రీ చ కర్తా తామస ఉచ్యతే. ఇందులోనా 22 యత్తు కృత్స్నవదేకస్మిన్ కార్యే సక్తమహైతుకం అతత్వార్థవదల్పం చ తత్తామసముదాహృతం యత్తు కృత్స్నవదేకస్మిన్ కార్యే సక్తమహైతుకం అతత్వార్థవదల్పం చ తత్తామసముదాహృతం. వచ్చిందా? ఏం లేదు, ఒక్కోసారి కొన్ని పదాలు విడగొట్టుకునేటప్పుడు కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंद गोपाल राधे,
राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे 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 गोविंद 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 गोपाल राधे बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।